السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا زد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته فقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال رغم أنف أبي ذر متفق عليه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد
وصل على قبر محمد في القبور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله कर दिया जंग उहद में मुस्तफ़ा दंदा शहीद कर दिया जंग उहद में मुस्तफ़ा दंदा शहीद ये शरीयत ये तरीक़त हमको मिलने के लिए बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही मा लहू मिन मलजइन औ ما له من ملجأ أو موئل غير باب سيد المولى الأجل سيد السادات فخر الأنبياء مكمل التوحيد محاء الملل لذ بباب المصطفى خير الورى ملجأ المكروب مفتاح العدل واقرع الباب ملحا مدمنا من أدام القرع لا بد يصل لذ بإعطاف المرجى واعتصم تحرز النعمى كما لاذ الجمل سيد الكونين مصباح الدجى أول المخلوق في علم الأزل منه في الكونين نور ساطع واقتباس للتوالي والأول وجوه كالبدر أو شمس الضحى صدره مشكاة أنوار الرسل ما مشى إلا ومن طيب الشذا يعرف المشتاق أين المرتعل منهل عذب فرات سائب جوده المروي بنهل وعلل আলহামদুলিল্লাহ মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে অসংখ্য গণিত কালেমাতুশ শুকরের হাদিয়া আমরা পেশ করব যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে শাবান মাসের 14 তারিখ এই দিনটা পার হলেই শবে বরাতের আমল আরম্ভ হবে, রাত্র আরম্ভ হবে। একটা হলো ফজিলতপূর্ণ দিন আর একটা হলো ফজিলতপূর্ণ রাত্র। এমন একটি মুহূর্তে জুমার নামাজ আদায় করার উদ্দেশ্যে দলমত নির্বিশেষে ঝগড়া ফাসাদ ভুলে গিয়ে কাতারবন্দি হয়ে আল্লাহ পাক আমাকে কিছু কথা বলার জন্য, আপনাদেরকে শোনার জন্য তৌফিক দান করেছেন। সকলে শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। পাশাপাশি আবারও দুরুদ ও সালামের হাদিয়া পেশ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রহমাতুল আলামিন শফিউল মুজনিবিন খাতামুন নবিয়্যিন ইমামুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায়ে আতহারে যার আনিত দিনের মধ্যে রয়েছে মানব জাতির চূড়ান্ত সফলতা, কামিয়াবি। যার দিনের মধ্যে আল্লাহ পাক গোপন ধন রেখেছেন, দিনের মধ্যে কামিয়াবির মাত্রা রেখেছেন, দিনের মধ্যে সফলতার চাবিকাঠি রেখেছেন। আল্লাহ পাক মালের মধ্যে সফলতার চাবিকাঠি রাখে নাই, ধন দৌলতের মধ্যে রাখে নাই, ঘর বাড়ির মধ্যে রাখে নাই।
আল্লাহ পাক ব্যাংক ব্যালেন্সের মধ্যে রাখে নাই, ক্ষমতার মধ্যে রাখে নাই। সফলতার চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহ পাক রেখেছেন দিনের মধ্যে। আমাদের যেরকম কান আছে, চোখ আছে, চোখের মধ্যে আল্লাহ পাক দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন দেখার জন্য, কানের মধ্যে শ্রবণ শক্তি দিয়েছেন শোনার জন্য। ঠিক আল্লাহ পাক আমাদেরকে যে দিন দিয়েছেন, এই দিনের মধ্যে কামিয়াবিকে আল্লাহ পাক গুপ্ত রেখেছেন। দিনের মধ্যে কামিয়াবি, দিন ছাড়া কোনো কামিয়াবি নাই। দিন মে কামিয়াবি হয়, বেগাইরে দিন কামিয়াবি নেই হয়। ইজতেমার ময়দানে এক মোহতারাম বয়ান করেছিলেন যে দিনের মধ্যেই কামিয়াবি, দিন ছাড়া কোনো কি নেই, কামিয়াবি নেই। সেই দিনের আলোকে জুমার নামাজ আদায় করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকের ঘরে হাজিরা দেওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। সকলে মহব্বতের সাথে উচ্চ আওয়াজে আরেকবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। এবং যেই দিনের মধ্যে আল্লাহ পাক সফলতার চাবিকাঠি রেখেছেন, যেই দিন নিয়ে রহমতুল্লিল আলামিন এই জগতে এসেছেন এবং সেই সফলতা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, যে দিনের উপর চলে সাহাবায়ে কেরাম সফলতা মানুষের সামনে স্পষ্ট করে গেছেন। যে দিনের উপর চলার কারণে সাহাবায়ে কেরামের কথা বাগেও শুনেছে, সাহাবায়ে কেরাম সমুদ্র পার হয়েছে, কোনো যানবাহন ছিল না, কোনো লঞ্চ ছিল না, স্টিমার ছিল না। একমাত্র কিসের কারণে? দিনের কারণে। সকলে বলেন কিসের কারণে? দিনের কারণে। মেরে দোস্ত, আমরা যেই জায়গাতে নিজের জীবনকে ব্যয় করতেছি, যে এই জায়গার মধ্যেই সফলতা, ধন দৌলতের মধ্যে সফলতা, কখনো না। দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে, ধন সম্পদও কি হবে? ধ্বংস হয়ে যাবে। তাহলে বুদ্ধিমান কে? বুদ্ধিমান হলো ওই ব্যক্তি যে জিনিসটা ধ্বংস হয়ে যাবে এটাকে ব্যবহার করে এমন একটা জিনিস অর্জন করবে যেটা কখনো কি হবে না, ধ্বংস হবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরাতুল আসরের মধ্যে বলেছেন, ওয়াল আসরি ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর। সময়ের কসম, আসরের নামাজের কসম। আল্লাহ পাক সময়ের কসম। অনেক মুফাসসিরিন কেরাম আসর শব্দের অর্থ নিয়েছেন সময়। কি ভাই? সময়ের কসম। এই জন্য একটা বইও লাইব্রেরির মধ্যে পাওয়া যায়, কিমাতুজ জামান ইনদাল উলামা। উলামায়ে কেরাম সময়কে কিভাবে মূল্যায়ন করছেন। যারা সময়কে দামি বানাইছেন তারা এই জগতের মধ্যে দামি হয়েছেন, আর যারা সময়কে দামি বানায় নেই তারা এই জগতের মধ্যেও লাঞ্ছিত, অপমানিত, আখিরাতের মধ্যেও কি হবে? লাঞ্ছিত হবে। এই জন্য আল্লাহ পাক সময়ের কসম করে বলেছেন, ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর। নিশ্চয়ই অবশ্যই সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে আছে, ধ্বংস। ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত ওয়া তাওয়াসাউ বিল হাক্কি ওয়া তাওয়াসাউ বিস সবর। যারা নিজের সময়টাকে ঈমানের কাজে লাগাইবে, আমলে সালেহের কাজে লাগাইবে, আরেকজনের ঈমানের ফিকির করবে, আরেকজনের আমলের ফিকির করবে, এই চার কাজে যারা সময়কে ব্যয় করবে তারা কি হবে না? ধ্বংস হবে। তাহলে ঈমান এটা হলো দিন, আমলে সালেহ এটা দিন, ঠিক না ভাই? বলেন ঈমান কি? দিন। আমলে সালেহ দিন। আরেক ভাইয়ের ঈমানের ফিকির করা এটা দিন, আরেক ভাইয়ের আমলের ফিকির করা এটাও কি? দিন। এই দিনের মধ্যেই কি কামিয়াবি, ধ্বংস না। আর আমরা যেটাকে কামিয়াবির চাবিকাঠি মনে করতেছি, যেটা মনে করার কারণে আজানের শব্দ আমাদের প্রত্যেকের কানে পড়ছে, অনেকের কানে পড়ছে না? হ্যাঁ, আজ আমরা যে বস্তুগুলাকে সফলতার মাপকাঠি মনে করি, ধন দৌলত, এটাকে সফলতার মাপকাঠি মনে করার কারণে আজানের শব্দ শোনার পরেও মসজিদে আসার কি হয় না? সুযোগ হয় না। বাজারের দোকান পাটগুলা কি হয় না? বন্ধ হয় না। অথচ আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফের মধ্যে কি বলেছেন? ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইযা নুদিয়া লিস-সালাতি মিন ইয়াউমিল জুমআতি ফাসআউ ইলা যিকরিল্লাহ। হে ঈমানদারেরা, যখন জুমার দিনে মুয়াজ্জিন সাহেব আযান দিবে, এলান দিবে, ডাক দিবে, তোমরা আল্লাহর জিকিরের দিকে দৌড়াও, আল্লাহর জিকিরের দিকে দৌড়াও।
যখন আল্লাহ পাকের আওয়াজ হবে, এলান হবে, জিকিরের জন্য, দৌড়ার জন্য বলেছেন কে? আল্লাহ। কারণ এই জিকিরের মধ্যে, আল্লাহ পাকের জিকিরের দিকে দৌড়ানোর মধ্যেই কামিয়াবি। জুমার নামাজ পড়া, এটা হলো দিন। জুমার নামাজ পড়ার জন্য দৌড়িয়ে আসা, প্রতিযোগিতা করা, এটাও কি? কথা বল, এটাও কি দিন? এটা কি দিন? আমরা যেটাকে দিনের সফলতার মাপকাঠি মনে করি, সেটা হলো কি? আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরি বাকরি, ক্ষমতা, আমাদের হুকুমত। মোহতারাম বলেছেন যে যদি কোনো গরিবের ভিতরে যদি দিন থাকে, গরিব ব্যক্তি দিন থাকে, সে কামিয়াব। সে কি? কামিয়াব। আর ধনী ব্যক্তি, তার মধ্যে কি নেই? দিন নেই। হালাল হারাম তমিজ করে চলে না, পর্দা নাই, যাকাত দেয় না, হজ করে না, গীবত করে, এবং কি করে? পরনিন্দা করে, বিভিন্ন রকমের অশ্লীলতার মধ্যে কি থাকে? ডুবে থাকে। এটা কি না? দিন না। সে যদিও হাজারো সম্পদ কামাই করে, হাজারো সম্পদ, আল্লাহ পাকের আদালতে, কোরআন হাদিসের আদালতে, সে কি না? কামিয়াব না। কারণ কামিয়াব আল্লাহ পাক রাখছেন কিসের মধ্যে? আওয়াজ করে বলেন, কিসের মধ্যে? দিনের মধ্যে কামিয়াব। দিন ছাড়া কি নাই? কামিয়াব। কথা বুঝতে হবে। तरसम नरसे बकाबा आए आरबी इरा राहे बतुर्किस्तानास। আজকে আমরা সফলতার চাবিকাঠি যেটাকে মনে করতেছি, ধন দৌলতকে সফলতার চাবিকাঠি, আমি কামিয়াব। অনেকে বলে আমার 9টা সন্তান আছে, 8টা মেয়ে আছে, 9টাকে বিবাহ দিলাম, বিবাহ করে দিলাম, 8টা মেয়েকেও বিবাহ দিয়ে দিলাম, আমার এত ব্যাংক ব্যালেন্স আছে, এত জায়গা জমিন আছে, 4 দোকানে বসে ছাড়ামি করে কি করে না? কথা বলেন, ছাড়ামি করে কি করে না? আমার কোনো এখন টেনশন নেই। কি বলে? আমার কোনো এখন কি নেই? টেনশন নেই। আল্লাহ পাক ছেলেও দিছে, মেয়েও দিছে, বিবাহ শাদী সব কিছু দিয়ে দিলাম, কিন্তু ছেলের ভিতরে দিন আছে না নাই? মেয়ের ভিতরে দিন আছে না নাই? এবং নিজের ফ্যামিলির মধ্যে দিন আছে না নাই? এই নিয়ে কোনো কি করে না? ফিকির করে। সে সন্তান সন্ততি, সন্তানের মালিক হওয়া, অধিক সন্তানের মালিক হওয়াকে সফলতার মাপকাঠি মনে করছে। কার মতো? আবুল আহাবের মতো। কার মতো? আবুল আহাবের। আবুল আহাব কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। যদি দ্বীন গ্রহণ না করা হয় তাহলে তার ধ্বংস অনিবার্য। সে বলছে কোনো সমস্যা নেই। তো কি নেই? সমস্যা নেই। যদি আযাব আসে, আমার ধন দৌলত আছে, আমার সন্তান আছে, আমি সন্তান দিয়ে, ধন সম্পদ দিয়ে ওই আযাব কি করে দিব? এরে আমার বন্ধুরা, দুনিয়ার মধ্যে, দুনিয়ার আদালতে আপিল করা যায়, দুনিয়ার আদালতে আপিল করা যায়, সত্য হোক অথবা মিথ্যা হোক, কিন্তু আখিরাতের বিষয়, দ্বীনের বিষয়ে আপিল করা যায় না। আবুল আহাব বলেছে আমার সন্তান দিয়ে আমি কি করব? জাহান্নামের আগুন থেকে আমি বেঁচে যাব। আবুল আহাব বলেছিল গজবে এলাহি থেকে আমি বাঁচবো আমার ধন সম্পদ দিয়ে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বুঝার জন্য বেশি দূর যাইতে হবে না, কোরআন শরীফের ভিতরও যাইতে হবে না। আপনারা প্রত্যেকে ওই সূরাটা জানেন, মা আগনা আনহু মালুহু ওয়া মা কাসাব। বলেন, মা আগনা আনহু মালুহু ওয়া মা কাসাব। আবুল আহাব ধ্বংস হয়েছে, আবুল আহাবের সন্তান, আবুল আহাবের ধন সম্পদ তাকে ওই ধ্বংসের থেকে কি করতে পারে না? বাঁচাইতে পারে না। তাহলে আবুল আহাব সফলতার মাপকাঠি মনে করছে কি? ধন সম্পদ। আবুল আহাব সফলতার মাপকাঠি মনে করছে কি? সন্তান। আল্লাহ পাক কি বলেছেন? যে আবুল আহাবকে সন্তানও বাঁচাইতে পারে না, আবুল আহাবকে সম্পদও তাকে গজবে এলাহি, আল্লাহ পাকের গজব থেকে কি করতে পারে না। তাহলে সফলতার মাপকাঠি আল্লাহ পাক কিসের মধ্যে রাখছেন? আওয়াজ করে বলেন, কিসে? দ্বীনের মধ্যে। এমন একটা দিন আল্লাহ পাক আমার নবীকে দান করেছেন, সেই নবীর রওজায়ে আতহারে প্রচারের নিয়তে, ঈমানের সাথে, বিশ্বাসের সাথে, সওয়াবের আশায় একবার উচ্চ আওয়াজে সকলে বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মোহতারাম হাজিরিন, কোরআন ও হাদিসকে যদি আমরা পর্যালোচনা করি, কোরআন এবং কি হাদিস,
কোরআন হলো আল্লাহ পাকের কালাম, আর হাদিস হলো কার বাণী? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী। এই কোরআন ও হাদিসকে যদি আমরা পর্যালোচনা করি, আল্লাহ পাকের দুইটি শান আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। কয়টি? দুটি শান। এরকম ভাবে জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্মবাণীগুলোকে যদি পর্যালোচনা করি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাতকে যদি সামনে রাখি, তাহলে আমাদের সামনে দুইটি শান ফুটে ওঠে। কয়টি শান? দুইটি শান। একটি শানের নাম হলো শানে জালালি, শানে জালালি। আরেকটি শান হলো শানে জামালি, শানে কি? জামালি। একটা শান শানে জালালি, কথা মুখস্থ করবেন, এটা কেলাস, এটা ইলমের জায়গা। কিসের জায়গা? আরো জোরে বলেন, কিসের জায়গা? এখানে জানতে আসছেন। আবার ইলমের পাশাপাশি কি হবে? আমল হবে। কি হবে? আমল হবে। ওলামায়ে কেরাম বুঝবেন, বিশ্ব ইজতেমার ময়দানে এই আলোচনাটা আমি কয়েক জায়গায় করছি। কেন করছি? দরকার। আজ আমাদের ভিতরে ইলম শিখার যে একটা আদব, সে আদবের মধ্যে ঘাটতি থাকার কারণে এজন্য আমার দিন ও ইমানের মধ্যে, ইসলামের মধ্যে কোনো কি আসে না, তারা কি উন্নতি আসে না। এখানে বিভিন্ন কোয়ালিটির মানুষ, কেউ আটরসি, কেউ দেওয়ানবাগি, কেউ রাজারবাগি, আসলে নেই, কেউ তাবলীগ করে, কেউ জামাত ইসলাম করে, আবার কেউ সরমুনাই করে, আবার কেউ মাছ ভান্ডারি করে, আবার কেউ সুরেশ্বরী, আসলে নাই। প্রত্যেকেই আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, মানে প্রত্যেকের মত, যেই মতটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা কাজ করে, ওই মতের অনুযায়ী আমি কথা বলি কি বলি না, আমার দিকে সকলে তাকিয়ে রয়েছে। হেদায়েতের নিয়তে কথা শোনার জন্য যে জাবের হুজুরে কথা বলতেছেন, হতে পারে তার এই কথার মধ্যে কি আছে, আমার জন্য হেদায়েত। এই কথাটা যদি আমি আমলে নেই, তাহলে আমার জীবন কি হবে? পরিবর্তন হবে। এই নিয়তে কথা শুনে না। আমার কথা কি আপনারা বুঝতেছেন? রাগ করতেছেন? এই জন্য বলে কয়, আজ এখন ওয়াজ তো অনেক হইতেছে, কিন্তু হেদায়েত হয় না কেন? আর হেদায়েতের নিয়তে শুনতে হবে না। আমার কথা বুঝতেছেন না? এখানে আসে খালি ঘুম যাইতেছে। ক্লাসের মধ্যে ঘুম যায়? বলেন, ক্লাসের মধ্যে ঘুম যায়? আর প্রথম টেবিলের মধ্যে আসে কি করতেছে? ঘুমাইতে আছে। এটা ক্লাস, এখানে ইলম অর্জন হবে। আমি বলবো আজকে আমি শিক্ষক, আজকে আমি কি? প্রতিদিনই আমি শিক্ষক। এক স্কলার এখানে বলতেছে, হুজুর আপনি যদি বলতেছেন তো আমি তো বলবো কে? আমি তো বলবো। আপনি আমাকে প্রশ্ন করছেন, বলবো কে? উত্তর দিবে কে? আমি নিজে দিব। আদব জানে না, আলেমের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবায়ে কেরাম কি ভয় পাইতেন, আবার মহব্বত করতেন। আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফের মধ্যে বলছেন, কি আদব দেখেন, কি আদব। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তারফাউ আসওয়াতিকুম ফাওকা সাওতিন নবী। হে ঈমানদার, তোমাদের আওয়াজকে উঁচু করিও না নবীর আওয়াজের উপরে। কার আওয়াজ? নবীর আওয়াজ। উলামায়ে কেরাম নবীদের ওয়ারিস। উলামায়ে কেরাম কার ওয়ারিস? তাফসীরের কিতাবে দেখেন, তাফসীর খুলে দেখেন, বিভিন্ন রকমের তাফসীর আমাদের লাইব্রেরির মধ্যে পাওয়া যায়। তাফসীর খুলে দেখেন, যেগুলো আসল তাফসীর এগুলো তো দেখবেন না। সেই তাফসীর মধ্যে কি পাবেন? যে নবীকে আল্লাহ পাক যেভাবে সম্মান করার জন্য বলেছেন, নবীর সামনে আওয়াজকে উঁচু করতে নিষেধ করেছেন। নবীর ওয়ারিস কারা? উলামায়ে কেরাম। উলামায়ে কেরামের সামনেও উঁচু আওয়াজে কথা বলা সম্পূর্ণ নিষেধ, হারাম। কি ভাই? হারাম। সামান্য ইস্যু, সামান্য বিষয়, আজকে আলেম ওলামাদের সামনে উঁচু আওয়াজে কি বলে? কথা বলে। ইলম এটা শিখার জায়গা। শিখার পাশাপাশি কি করতে হবে? আমল করতে হবে। ইলম শব্দের মধ্যে যারা উলামায়ে কেরাম আছেন তারা বুঝবেন, আল ইলমু, ইলমের মধ্যে তিনটা শব্দ, আমলের মধ্যেও তিনটা শব্দ। আইন লাম মিম ইলমুন, আইন মিম লাম আমল। যদি আরবিতে লেখা হয় আল ইলমু,
লামের মধ্যে সাকিন, আর আল আমলুর মধ্যে মিমের মধ্যে হইল জবর। এক জবর এক জের এক পেশকে কি বলে? আওয়াজ করে বলেন, কি বলে? হারকত বলে। হারকত মানে নড়াচড়া করা, হারকত মানে নড়াচড়া করা। আর সাকিন মানে জজম, যেটাকে জজম ছোট্ট দালের মতো দেখা যায়, এটাকে কি বলা হয়? জজম বলা হয়। এটাকে সাকিনও বলে। সাকিনত হলো সুকুনত। এক সুই মনোযোগের সাথে লড়াচড়া করা যাবে না। কি করা যাবে না? লড়াচড়া করা যাবে না। এটাকে বলা, এটা হলো এলেম। এলেমের মধ্যে সে কোনো লড়াচড়া নেই। এই জন্য এলমুন শব্দের মধ্যে কি আছে? সাকিন আছে। কি আছে ভাই? সাকিন। আল ইলমু। আর আল আমালু, আমলুর মধ্যে কি? হারকত। এক জবর এক জের এক পেশ কি বলে? হারকত বলে। হরকত মানে কি? নড়াচড়া করা। এই জন্য নামাজের মধ্যে হরকত হয়। আপনারা বাড়ি থেকে মসজিদে আসছেন, হরকত করে আসছেন, হরকতের মাধ্যমে আমলটা ফুটে ওঠে। আর এক সুইর মাধ্যমে একাগ্রতার সাথে মনোযোগের সাথে সাহাবায়ে কেরাম যখন নবীর দরবারে বসতেন, কান্না আলা রুসিহিম আত-তায়র, সাহাবায়ে কেরামের মাথার মধ্যে মনে হইতো যেন পাখি বসা আছে। বলেন তো দেখি, হরকত করলে কি পাখি বসা থাকবে? কথা বলেন, হরকত করলে পাখি বসা থাকবে? বলে না। হরকত করলে পাখি থাকবে না, লড়াচড়া করলে পাখি থাকবে না। সাহাবায়ে কেরাম ইলমের মজলিসে এক সুই একাগ্রতা। এজন্য আল ইলমুর মধ্যে কি আছে? সাকিন আছে। কি আছে ভাই? সাকিন মানে কি? সুকুনত, একাগ্রতা। কোনো আওয়াজ করা যাবে না, মনোযোগ সহকারে কথা শুনতে হবে। আমার কথা কি আপনারা বুঝতেছেন? আর আল আমলের মধ্যে কি আছে? হরকত আছে। আমল করতে গেলে কি লাগে? কথা বলেন না কেন? হরকত লাগে। আমল করতে গেলে কি লাগে? হরকত লাগে। এই জন্য এখন শিখবেন, হরকত করবেন না। কিছুক্ষণ পরে যখন আমল আরম্ভ হয়ে যাবে তখন রুকু করবেন, সিজদা করবেন। আমলের মধ্যে কি আছে? হরকত আছে। এই ব্যাখ্যাটা সকলে বুঝছেন তো? ইনশাআল্লাহ সকলে বুঝছেন? আলহামদুলিল্লাহ। উলামায়ে কেরাম তাড়াতাড়ি বুঝে ফেলছেন। আর যারা এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে বুঝছেন, আশা করা যায় ভবিষ্যতে এর উপর আমল করবেন। আমার দিকে তাকান, সকলে আমার দিকে তাকান, এদিকে তাকাবেন। এটা কিসের জায়গা? এলেমের জায়গা। কিছুক্ষণ পরে কি করব? আমল। আল্লাহ পাক প্রত্যেককে সাহাবায়ে কেরামের গুণে গুণান্বিত করো। সকলে বলেন আমিন। বলে তো দেখি, কোরআন ও হাদিসের মধ্যে কয় রকমের শান পাওয়া যায়? দুই রকমের শান। কয় রকমের শান? কোরআনের মধ্যে এক রকমের শান হলো শানে জালালি, আরেক প্রকারের শান হলো শানে জামালি। শানে জালালি মানে গরম, জালাল মানে গরম। আল্লাহ জাল্লা জালালুহু, আল্লাহ জাল্লা জালালুহু। আল্লাহ পাকের কয় রকমের শান আছে? দুই রকমের শান। একটা হলো শানে জালালি, আরেকটা হলো কি? শানে জামালি। শানে জামালি হলো গরম, আর শানে জামালি হলো নরম। কোরআনের মধ্যে যেখানে জান্নাতের আলোচনা, সেখানে আবার জাহান্নামের আলোচনা। যদি আগে জাহান্নামের আলোচনা করে, পরবর্তীতে আবার জান্নাতের আলোচনা করে। জাহান্নামের আলোচনা হলো শানে জালালি, আর জান্নাতের আলোচনা হলো শানে জামালি। শানে কি? কোরআন হাদিসে, কোরআনের মধ্যে পাতায় পাতায় জান্নাতের জাহান্নামের আলোচনা আছে না নেই? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা বুরুজের মধ্যে বলেছেন, ইন্নাল্লাযীনা ফাতানুল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত সুম্মা লাম ইয়াতুবু ফালাহুম আযাবু জাহান্নামা ওয়া লাহুম আযাবুল হারিক। এটা হলো শানে জালালি, জাহান্নামের কথা। এর পরবর্তীতে আয়াতে রব্বুল আলামিন বলেছেন, ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাত লাহুম জান্নাতুন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার যালিকাল ফাওজুল কাবীর। এখানে জান্নাতের আলোচনা। এটার নাম হলো কি? কোন শান? শানে জামালি। আমার কথা কি আপনারা বুঝতেছেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা নিসার মধ্যে বলেছেন, ইন্নাল্লাযীনা ইয়াকুলুনা আমওয়ালাল ইয়াতামা যুলমান ইন্নামা ইয়াকুলুনা ফি বুতুনিহিম নারা
যারা এতিমের মালকে অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তারা যেন তাদের পেটের মধ্যে আগুনকে কি করলো, আগুন দিয়ে পেটটাকে ভর্তি করলো। ওয়াসায়াসলাউনা সাইরা, দুনিয়াতে আগুন দিয়ে ভর্তি করলো, অতি শীঘ্রই সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এটার নাম কি? কথা বলে, এটার নাম কি? শানে জালালি, গরম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা নিসার মধ্যে বলেছেন, তিলকা হুদুদুল্লাহ ওয়া মান ইউতি'িল্লাহা ওয়া রাসূলাহু ইউদখিলহু জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহারু খালিদিনা ফিহা। ওয়ারিসের সম্পদ বন্টন করার পরে যারা সম্পদ পাবে, মেয়ে কত ভাগ পাবে, ছেলে কত ভাগ পাবে, এগুলা বর্ণনা করার পরে রব্বুল আলামিন বলতেছেন তিলকা হুদুদুল্লাহ, এগুলো হলো আল্লাহ পাকের সীমানা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে নির্ধারিত পদ্ধতি। ওয়া মান ইউতি'িল্লাহা ওয়া রাসূলাহু, যারা আল্লাহ এবং রাসূলকে অনুসরণ করবে, ইউদখিলহু জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন যে জান্নাতের তলদেশে দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে। খালিদিনা ফিহা, একদিন নয়, একদিন দুই দিন নয়, তারা ওই জান্নাতের মধ্যে সব সময় থাকবে। এটার নাম কি? শানে জামালি। শানে কি? ওয়া মান ইয়াসিল্লাহা ওয়া রাসূলাহু, ওই জায়গার একটু আগে অগ্রসর হলেন, ওয়া মান ইয়াসিল্লাহা ওয়া রাসূলাহু ওয়া ইয়াতাআদ্দা হুদুদা, যারা আল্লাহর নাফরমানি করবে, রাসূলের নাফরমানি করবে, ওয়া ইয়াতাআদ্দা হুদুদা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে সীমানা বর্ণনা করে দিয়েছেন, ছেলে পাবে ডাবল, মেয়ে পাবে অর্ধেক। অনেকে এই সম্পদটাও দিতে চায় না যারা এই সীমা লঙ্ঘন করবে। রব্বুল আলামিন পরিষ্কারভাবে ঘোষণা দিয়েছেন তার জন্য সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। ওয়ালাহু আযাবুম মুহিন, তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। বলেন তো দেখি এটা কোন শান? শানে জালালি। শানে কি? তাহলে কোরআনের মধ্যে কয় রকমের শান পাই আমরা? দুই রকমের শান। আমার কথা কি আপনারা বুঝতেছেন? মসজিদ থেকে বাইরে হওয়ার পরে বলতে পারবেন? বাবির কাছে গিয়ে বলতে পারবেন? হ্যাঁ, আমাদের ঘরের মধ্যে মা বোনদেরকে বলতে পারবেন? কয় রকমের শান? এক রকমের শান নামে কি, আর এটার নাম কি? এরে আমার বন্ধুরা, এরকম ভাবে বিশ্বনবী সরকারে দু আলমের নবীদের সিরতের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি, তারপর তাদের সিরতের মধ্যে দুই রকমের শান পাওয়া যায়। এক রকমের শান হলো শানে জালালি, আরেক রকমের শান হলো কি? শানে জামালি। হযরতে আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসছেন। একবার আসছেন নবীজি ঘুমাইতেছেন, আবার আরেকবার আসছেন নবীজি জাগ্রত হইছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জাগ্রত হইছেন, আবু যর গিফারি নবীর কাছে গিয়ে বসলেন। নবীজি বললেন, ফাকালা মা মিন আবদিন ক্বালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুম্মা মাতা আলা যালিকা ইল্লা দাখালাল জান্নাহ। আবু যর রে, যদি কোনো বান্দা-বান্দি যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে এবং এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর উপর যদি তার মৃত্যু হয়, আবু যর তোমাকে সাক্ষী রেখে আমি বলতেছি ওই বান্দা-বান্দি জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবু যর গিফারি আমার নবীর এই হাদিস শোনার পরে আবু যর গিফারি বললেন, ওয়া ইন জানা ওয়া ইন সারাকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, যে ব্যক্তি কালিমা পাঠ করবে, কালিমা পাঠ করার পরে যদি জিনা করে, কালিমা পাঠ করার পরে যদি চুরি করে, তারপরেও কি সে জান্নাতে প্রবেশ করবে? আমার নবীজি বললেন, ওয়া ইন জানা ওয়া ইন সারাকা, আবু যর রে, যদি ওই ব্যক্তি চুরিও করে অথবা জিনা করে, তারপরেও কোথায় যাবে? জান্নাতে যাবে। আবু যর গিফারি আবার প্রশ্ন করলেন, কুলতু ওয়া ইন জানা ওয়া ইন সারাকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, সে যদি জিনা করে অথবা চুরি করে জান্নাতে প্রবেশ করবে? নবী বললেন, হ্যাঁ, জিনা এবং চুরি করলেও জান্নাতে যাবে। আবু যর আবারও প্রশ্ন করলেন, নবীজি আবারও বললেন, হ্যাঁ, ওই ব্যক্তি যদি জিনাও করে অথবা চুরিও করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আলা রগমি আনফি আবি যর, আবু যর যদি পছন্দ নাও করে, ও আবু যর তোমার যদি পছন্দ নাও হয়, তারপরেও ওই বান্দা ঈমানের বদৌলতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কোথায়?
জান্নাতে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাটা বলছেন কি, আলা রব্বি আনফি আবি যার, যদিও আবু যরের নাকটা দোলাই দূষিত হোক, তার নাকটা মলিন হোক, অথবা আবু যরের পছন্দ নাও করো, তারপরে ওই ব্যক্তি কোথায় যাবে? আবু যর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন এই হাদিসটা বর্ণনা করতেন তখন এই শব্দটা বলতেন। ওই যে নবীজি বলছেন, এরকম ঘটনা পাওয়া যায়, এক নবীজি যখন হাত লাগাইছেন এক সাহাবীর মাথার উপরে, সে ওই নবীর মহাব্বতে ওই চুলগুলো আর কি করে না, কাটে না। আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন এই হাদিসটা বর্ণনা করতেন তখন এই শব্দটা বলতেন, যে নবীকে আমাকে বলছেন, ওই যে 3 বার প্রশ্ন করছে তো, এই যে নবীজি বলছেন যদি আবু যর গিফারীর নাক দুলাই দূষিত হোক, অর্থাৎ তার নাকটা কি হোক, মলিন হোক, অথবা সে পছন্দ না করো, কি করো, পছন্দ না করো, তারপরেও সে কোথায় যাবে? হযরতে আবু যর গিফারী, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी खादमे खैरुल बशर, खिदमते रसूल के उनको बनाया अपना घर। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी खादमे खैरुल बशर, সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক, সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, রহমাতুল লিল আলামিনের খাদেম ছিলেন। সেই খেদমতটাকে, নবীজির খেদমতটাকে নিজের ঘর বানিয়ে ফেলছে আবু যর গিফারী। তাহলে এই হাদিসের মধ্যে কি পাইলেন? জিনা করলে, চুরি করলে কোথায় যাবে? হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে, যদি কোনো ব্যক্তি জিনা করে, জিনা করা অবস্থায়, লা ইয়াজনি জানি হিনা ইয়াজনি ওয়া হুয়া মুমিন, যদি কোনো ব্যক্তি জিনা করে, জিনা করা অবস্থায় সে মুমিন থাকে না, ঈমানওয়ালা থাকে না। বলেন তো দেখি, এই হাদিসের মধ্যে একটু কড়াকড়ি শব্দ আল্লাহ রাসূল ব্যবহার করছেন। জিনা করার পরেও সে কি হবে না, জিনা করা অবস্থায় মুমিন থাকে না, ঈমানওয়ালা থাকে না। আবার ওই হাদিসে আবু যর গিফারীর হাদিসের মধ্যে বলছেন, জিনা করলে, চুরি করলেও সে কোথায় যাবে? জান্নাতে যাবে। মুহাদ্দিসিনে কেরাম জবাব দিয়েছেন, একটার নাম হলো শানে জালালি, আরেকটার নাম হলো কি, শানে জামালি। একটার নাম কি শানে জালালি, আরেকটার নাম কি শানে জামালি। হযরতে ইয়াকুব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, তার বাড়ির পাশে যে কূপ ছিল, ওই কূপের মধ্যে ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে তার ভাইয়েরা পালিয়ে দিয়েছেন, নিক্ষেপ করছেন। সেই ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ঘেরান, মাত্র সামান্য ব্যবধান, ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ঘেরান তার বাবা পায় নাই, কিন্তু অনেক দূর মিশরের মধ্যে, ইন্নী লা আজিদু রিহা ইউসুফ, আমি ইউসুফের ঘেরান পাইতেছি। বলেন তো দেখি, ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম মিশরে আছেন, আর ইয়াকুব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আছেন কোথায়? কেনানে। সেই কেনান এবং মিশরের মধ্যে অনেক দূরত্ব ব্যবধান, সেখান থেকে ইউসুফের ঘেরান পান। আর ঘরের পাশে যে গর্ত আছে, সেই গর্তের মধ্যে ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ঘেরান কি আল্লাহ। এক এক শান কার আম্বিয়াদের। গাহে বরতর মে আলা নশীনম, গাহে বরতর মে আলা নশীনম, গাহে বর পুষতে পায়ে খুদ নবীনম। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম, তার কখনো কখনো তাদের পায়ের তলে কি আছে খবর নাই। আবার আরশ আজিমে কি হইতেছে, আল্লাহ পাক তাদেরকে আরশ আজিমের খবর কি করে দিয়েছেন, জানিয়ে দিয়েছেন। এক এক শান। এরে আমার বন্ধুরা, আল্লাহ পাকের 2 ধরনের শান, গরম এবং কি নরম। জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 2 ধরনের শান, আম্বিয়া কেরামের 2 ধরনের শান। আজকে শাবান মাসের 14 তারিখ, এই দিনটা পার হলে যখন সূর্যাস্ত হবে, ডুবে যাবে, সূর্যাস্তের পর থেকে রব্বুল আলামিনের শানে জামালি ফুটে উঠবে। আন আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان
ফাকুমু লাইলাহা ওয়া সুমু নাহারাহা। যখন শাবান মাসের রজনী হয়ে যায় তখন তোমরা রাত্রিবেলায় দাঁড়িয়ে ইবাদত করো, নফল ইবাদত করো। ওয়া সুমু নাহারাহা, দিনের বেলায় রোজা রাখো। ফা ইন্নাল্লাহা ইয়ানজিলু ফিহা লিগুরুবিশ শামসি ইলাস সামাঈদ দুনিয়া। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূর্যাস্তের পরে সামায়ে দুনিয়া প্রথম আসমানে নেমে আসেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এসে তার বান্দাদেরকে ডাকবেন। আজকে সূর্যাস্তের পরে রব্বুল আলামিন ডাকবেন, আলা মিন মুস্তাগফিরিন ফাগফির আলা, আলা মিন মুস্তারজিকিন ফারজুকা, আলা মিন মুবতালান ফাআফিয়া। কে আছো আমার কাছে গুনাহ মাফ চাওয়ার? আমার কাছে গুনাহ মাফ চাও, আমি গুনাহ মাফ করে দিব। আমার কাছে রিজিক চাও, আমি রিজিক দিয়ে দিব। আমার কাছে মুসিবত থেকে উদ্ধারের জন্য দরখাস্ত করো, আমি তোমাকে মুসিবত থেকে উদ্ধার করে দিব। আলা কাজা আলা কাজা আলা কাজা ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। এরকম এক একটা বিষয় নিয়ে রব্বুল আলামিন শানে জামালি প্রকাশ করবেন। এক একটা বিষয় তুলে তুলে বান্দাকে ডাকবেন হাত্তা ইয়াতলু আল ফজর, ফজর পর্যন্ত, সবে সাদেক পর্যন্ত। আজকে কিসের দিন? আজকে কিসের রাত্র হবে? শবে বরাতের রাত্র। শানে জামালি, ইনশাআল্লাহ শানে জামালিতে অংশগ্রহণ করবেন, সুন্নত তরিকায় ইবাদত করবেন, সাধ্য অনুযায়ী ইবাদত করবেন, কোরআন তেলাওয়াত করবেন, কাজা নামাজ আদায় করবেন, এরপরে কবরস্থান কি করবেন? জিয়ারত করবেন। একাকীভাবে যদি ভয় হয় কয়েকজন সাথীকে নিয়ে যাবেন। ঢোল তবলা বাজানো যাবে না, কোনো কি করা যাবে না, মরিচবাতি লাগানো যাবে না, কোনো মোমবাতি জ্বালানো যাবে না, হালুয়া রুটি সিন্নি পাকানো যাবে না। সুন্নত তরিকায় ইবাদত করবেন। আর দিনের বেলায় কি রাখবেন? রোজা রাখবেন। শবে বরাতের রোজা কয়টা? আর জোরে বলেন কয়টা? আর বিশ্বনবী সরকারে দু আলম প্রতি মাসে রোজা রাখতেন কয়টা? 3টা। এই রোজাগুলোকে বলা হয় আইয়ামে বীজের রোজা। বিশ্বনবী বলেছেন যে ব্যক্তি 13, 14, 15 তারিখে রোজা রাখবে প্রতি মাসে, অর্থাৎ যদি এক মাসে যদি কি রোজা রাখে, আল্লাহ পাক তাকে পুরো বছরের সওয়াব দান করবেন। দেখা হবে আবার রাত্রে। আমার জন্য দোয়া করো, আপনাদের জন্য দোয়া করো ইনশাআল্লাহ।